آج ٹیوزڈے کا دن ہے. منگل کو آپ کو پتہ فیملی کی ملاقات ہوئی ہے. 1 سال ہو گیا. ہم ہر ٹیوزڈے کو ہر منگل کو آتے ہیں اور یہ ہماری ملاقات نہیں ہونے دیتے ہیں. اور ہم اس لیے نہیں بیٹھتے کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ شاید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. اڈیالہ جیل کے باہر عمران خان کی بہنیں صحافیوں سے کچھ اپنے خیالات کا اظہار کر رہی ہیں. آج انہوں نے اپنے درد بھری کہانی سنائی کہ کیسے عمران خان کو صبح 4 بجے الشفا انٹرنیشنل ہاسپٹل میں لے کے گئے دانتوں کے چیک اپ کے لیے. وہاں پہ انہوں نے آنکھ کا چیک اپ کیوں نہیں کروایا، اور وہ بتا رہی ہیں کہ ہم تو پہلے یہ چاہتے ہیں کہ عمران خان کو الشفا انٹرنیشنل ہاسپٹل میں چیک اپ کروایا جائے. انہوں نے بتایا کہ صبح 4 بجے ڈاکٹر کو کون لوگ گھر سے لے کر آئے، کیوں اتنا سیکرٹ طریقے سے لے کر گئے، صرف دانت ہی کیوں چیک کروائے گئے، آنکھ کیوں نہیں چیک کروائی. انہوں نے سلمان صفدر سے جب ملاقات ہوئی تو اپنے وکیلوں کے بارے میں انہوں نے کیا کیا کہا ہے، یہ سب ہم سنتے ہیں اس ویڈیو میں. آئیے پہلے یہ ویڈیو دیکھتے ہیں. ملاقات کروا دیں. اب تو انہوں نے 6 مہینے سے یہ فیصلہ کیا ہے کہ عمران خان کو کسی کے ساتھ ملاقات نہیں ہونے دیں گے. اور ایک خبر جو ہمیں بلکہ راستے میں جب ہم یہاں آ رہے تھے ملی ہے کیا کہ ایک واقعہ یہ ہوا ہے کہ جمعے والے دن ایک سیکنڈ جمعے والے دن میرے ہمارے جو کزن ہیں ان کا فون آیا صحیح کہ شفا ہاسپٹل میں شاید وہ تیاری کر رہے ہیں کہ عمران خان کو ڈینٹسٹ کے لیے ٹریٹمنٹ کے لیے لا رہے ہیں. تو شفا انٹرنیشنل تو پھر انہوں نے کہا کہ شفا انٹرنیشنل میں ہم نے یہ ڈیمانڈ کیا ہے کہ فیملی ممبر موجود ہیں اور شفا انٹرنیشنل کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ چھپا نہیں سکتے، ہم یہ رپورٹ فیملی کی جو رسپانسبلٹی ہوتی ہے ہم ان کو دے دیں گے، پبلش کر دیں گے. تو پھر اس کے بعد نہیں پتہ چلا، شفا انٹرنیشنل سے کوئی کانٹیکٹ نہیں ہوا. پھر میں نے کہا یہ پتہ نہیں سچ ہے جھوٹ ہے، کئی دفعہ ان کا کوئی پتہ نہیں چلتا یہ کیا کر رہے ہیں. تو آج ان کو پتہ اطلاع ملی میں ہمارے کزن کو کہ ہفتے کی رات کو پتہ نہیں 2-3 بجے رات کو یہ عمران خان کو لے کے گئے. ڈینٹسٹ بیچارے کو صبح 4 بجے اٹھا کر عمران خان کے دانت کی ٹریٹمنٹ کرائی. اچھا. ہم نے یہ ڈیمانڈ ڈیفینیٹلی کی تھی کہ دیکھیں اگر وہ ہسپتال لے کر آ رہے ہیں شفا انٹرنیشنل، اگر یہ سچ ہے تو عمران خان کی آنکھ کا ضرور چیک اپ کروا دیں. صحیح. اس کا ڈائگنوسس اگر اس کا اسپیشلسٹ آ جائے تو یہی ایک ہماری ڈیمانڈ تھی. اور ہمارے کزن کی بھی یہی تھا کنسرن کہ ہم ان کی آنکھ کے لیے چیک اپ، ان کا مطلب ایگزامینیشن اور چیک اپ ہو جائے. تو آج ہم نے ان سے پوچھا کہ پکا پتہ ہے، کہ انہوں نے کہا ہاں ہاسپٹل سے مجھے انفارمیشن ملی ہے کہ ان کو صبح کے 4 بجے ڈینٹسٹ بیچارے کو ISI کہتے ہیں ساری اندر گھس چکی تھی ہسپتال کے. اچھا. وہ مانیٹر کر رہے تھے، مینیج کر رہے تھے، اور ڈینٹسٹ کو صبح 4 بجے اٹھا کے لے کے گئے. میں کہا ڈینٹسٹ صاحب بھی بیچارے شریف آدمی، کوئی ڈینٹسٹ ہوگا جو ڈر رہے ہوں گے کہ جب ایجنسی والے آ جائیں ان کو یہ بھی کہا گیا ہوگا کہ کوئی بات نہیں کرنی ہے. صحیح. کہ ہم نے پھر سے پوچھا کوئی آنکھ کی بات نہیں ہوئی. انہوں نے کہا کہ موسٹ پرابلی جو ڈاکٹر ہے اس کو اجازت بریفنگ دی ہوگی ایجنسی والوں نے کہ آپ کوئی سوال عمران خان سے کر نہیں سکتے. آپ کو پتہ ہے کس طرح یہ کرتے ہیں. اور کوئی انفارمیشن ہمارے پاس اس سے زیادہ نہیں ہے. یہ پتہ ہے کہ 4 بجے صبح ہفتے والے دن عمران خان کو شفا انٹرنیشنل لے کے گئے. اچھی چیز یہ جو اس میں سے ہمیں لگتی ہے کیا کہ ہمارے 2 مہینے لگاتار ڈیمانڈ کرنے کے سے کہ شفا انٹرنیشنل ہی ہم لے کے جانا چاہتے ہیں. اچھی چیز یہ ہے کہ ڈینٹسٹ کے لیے شفا انٹرنیشنل لے گئے عمران خان کو. اب ہمارا واپس ہم آتے ہیں کہ اگر عمران خان کو ڈینٹسٹ کے لیے شفا انٹرنیشنل لے کے جا سکتے ہیں، ہماری ایک ہی ڈیمانڈ کیا کہ عمران خان کی آنکھ کا معائنہ شفا انٹرنیشنل میں کیا جائے اسپیشلسٹ کے ساتھ، ایگزامینیشن کیا جائے تاکہ پتہ چلے کہ یہ کلاٹ بنا کیوں تھا. اس کے لیے میری بہن آپ کو بتائیں گی جب یہ بتاتی ہیں، بلکہ ہمارے سے ناراض ہوتے ہیں کہ تم لوگ ٹھیک سے سمجھتے نہیں کہ ہمیں ان کی بلڈ پروفائل کہتے ہو
ब्लड टेस्ट करवाने हैं, मुकम्मल उनका एग्जामिनेशन ब्लड प्रोफाइल का होना है। आंख वाले डॉक्टर ये नहीं बता सकता कि क्लॉट क्यों है। सही। मैं सही कह रही हूँ? हाँ, नहीं बता सकता है, मगर उसके लिए आपको जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन चाहिए, फैसिलिटीज चाहिए। अच्छा। और ये जेल में नहीं हो सकता, ठीक। इनको प्रॉपर तरीके से एक हॉस्पिटल में चाहिए, और जो डॉक्टर्स देखने वाले भी उस खास बीमारी के स्पेशलिस्ट होते हैं ना। एक आंखों के भी आई स्पेशलिस्ट भी, एक जनरल आई स्पेशलिस्ट होता है, एक स्पेशलिस्ट होता है किसी फील्ड में। तो इनकी ये जो, जैसे मैंने पहले बताया था कि ये जो क्लॉट कह रहे हैं ना, ये एक सिम्टम है। अच्छा। ये एक किसी वजह से हो रहा है। अब ये पता करना है कि वजह क्या है कि क्लॉट आया। बिल्कुल ठीक। और क्योंकि अगर हमने क्रिटिकल इसलिए है कि अगर हमें वजह नहीं पता चली तो हम फिक्र है कि दूसरी आंख पे इफेक्ट होगी, तो अगर कॉज तो वही मौजूद हो है। सकता है। तो और खान साहब ने इस दफा ये पैगाम सलमान सफदर का भेजा है कि मेरे इन्होंने टेस्ट नहीं अच्छा। किए। वो बार बार कह रहे हैं, जो पिछली दफा भी सलमान सफदर को अब भी कहा है कि मुझे मेरा इलाज कराओ। तो अब हमारा भी एक ही डिमांड है कि इमीडिएटली उनको हॉस्पिटल शिफ्ट किया जाए। सही। उनकी मुकम्मल एग्जामिनेशन, जनरल एग्जामिनेशन, डिटेल हर चीज की टेस्ट हो इनके। ठीक। और वो हमारे डॉक्टर्स के पास हमारी प्रेजेंस में हो। हम किसी को देखें, इतना झूठ बोलते हैं, अभी तो छुप छुप के रात के 4 बजे लेके जाते हैं, वजह क्या है? सोचने वाली बात तो है। हम इनको ये, क्योंकि हर चीज का झूठ बोलते हैं, इसलिए हम इनका बिल्कुल एतबार नहीं है। हमारा डॉक्टर हमारी फैमिली की प्रेजेंस में होगा, ये उनका हक है। और देखिए एक सेकंड मुझे बात खत्म करने दें। दूसरा समझें कि जब आयसा है कि बंदे आपके घर सुबह के किसी डॉक्टर के पास पहुंचेंगे, कितना प्रेशर डाल रहे हैं, कितनी ज्यादती कर रहे हैं डॉक्टरों के साथ भी। तो हमारी प्रेजेंस का मतलब ये कि हमारे से हौसला आएगा ना, अगर हम मौजूद होंगे तो हम डिमांड कर सकते हैं कि ब्लड टेस्ट रिपोर्ट। एक और बात, ये जो डेंटिस्ट के लेके गए, इनका पहली बात है हमें इन्फॉर्म किए बगैर डेंटिस्ट के क्यों लेके गए। और डेंटिस्ट की जब मैं सोचती हूँ कि क्या वजह है कि जिस वजह से इमरजेंसी रात के 4 बजे आपको लेके जाना पड़े, क्यों लेके गए हैं? क्या इनके एब्सेस हो गए? क्या वजह क्या है? क्योंकि आपको ना डेंटल कंडीशन भी। और 1 साल पहले पिछली मार्च में मुझे याद है, उन्होंने कहा था मैं डेंटिस्ट बुलाऊं, हमने उनका एप्लीकेशन डाला था। साल से कह रहे हैं मैं अब या तो कोई एब्सेस क्रिएट हो गया, कोई उससे ये डेंजर होता है कि वो इन्फेक्शन होता है, इन्फेक्शन आगे भी। हमें क्या पता क्या झूठ बोलते हैं, हमें तो कुछ नहीं बताया ना, हमें कुछ नहीं कुछ बता रहे। क्या इमरजेंसी है कि उनको हॉस्पिटल, वैसे तो आप कहीं नहीं लेके जा सकते, आप इंटरनेशनल नहीं, शिफा इंटरनेशनल नहीं लेके जा रहे थे। तो डेंटिस्ट इवन वहाँ क्या वजह है कि क्यों लेके गए हैं? क्या कोई सीरियस चीज है? क्या वजह है? अब हम मजीद परेशान हो गए। अच्छा, और दूसरी चीज ये है कि सोचने वाली बात है, जब एक दफा आप लेके गए हो हॉस्पिटल, तो आंख का क्यों नहीं मुआयना करवाया इन्होंने? शिफा इंटरनेशनल में क्या चीज छुपा रहे हैं कि आंख का मुआयना इन्होंने शिफा इंटरनेशनल में नहीं करवाया, जो हमारा 2 महीने से ज्यादा हो गया। हम एक ही चीज डिमांड कर। अच्छा, दूसरा ये बताइएगा, सलमान सफदर की मुलाकात हुई इमरान खान साहब से, उन्होंने क्या पैगाम भिजवाया वो बताइए जरा। और अब सुनिएगा वकीलों के बारे में जो खदशात थे पीटीआई को इमरान खान जो मैं बात एक का सवाल पूछ लेना, एक सवाल पूछ रहे हैं। अच्छा, तो ये देखें, जो इमरान खान ने जो उनको कहा था, एक तो उन्होंने बड़े अपसेट थे अपने लॉयर्स के साथ, जो पीटीआई के लॉयर्स हैं, नाराज कहते हैं नाराज। हाँ, उन्होंने कहा कि उन्होंने जो उनको जितनी एफर्ट करनी चाहिए थी इमरान, ये जजेस जो प्रेशर डाल रहे हैं जजेस के ऊपर, आपको पता है ये जो बार एसोसिएशन वगैरह 26वीं तरमीम के लिए कोई नहीं खड़ा हुआ, 27वीं तरमीम के लिए नहीं खड़ा हुआ, उसके नतायज आज इमरान खान ही भुगत रहे हैं। और उसके लिए ये बार और ये जो सारी ILF है, ये भी नहीं खड़ी है। और जो PTI के सारी लीडरशिप है वो भी लॉयर्स हैं, तो वो इतना तो कर सकते हैं कि वहाँ पे जाकर बैठ के प्रेशर डालें उस जज के ऊपर। एतजाज एहसन साहब आए थे उस दिन, तो हमारा केस लगा, तो इसलिए अब इंशाल्लाह अब हम एतजाज एहसन साहब पे इमरान खान सुन के बहुत खुश हुए, ये भी मैं बता दूं, कहते उनका सुन के बहुत खुश हुए कि मैं बड़ा खुश हूँ कि एतजाज एहसन साहब आए।